استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. نويت لله تعالى أصلي سنة الحاجة رعاتنا مستقبل الكبيرة dan imam لله تعالى. Allahu Akbar. الله لا إله إلا الله الحي القيوم هذا أخذه سنة الله في سنة من ذا الذي يشرع له إلا بإذنه على بيده من خلف لكن أشرع سعاد رسول سمعت عند الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا علينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا مؤنس قلي وحيد ويا صاحب قلي فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عند رجوع وخاصات ووجلت منه القلوب أن تصلي وسلم على سيدنا محمد أن تجعلنا من أمورنا وأمور المسلمين فرجا ومخرجا وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب حنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رش الجبين دبرنا وأهل إندونيسيا بأحسن تدبير اللهم دبرنا وأهل إندونيسيا بأحسن تدبير والطب بنا بما جرت به المقادير على ما تشاء قدير وبإجابة جدير ولنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu'u la yazidul 'abdu illa rafa'ahu fatawadhu'u yarfa'kumullah wa'fu la yazidu wal 'afu la yazidul 'abdu illa izzan fa'fu ya'izukum ya'izukumullahu
Wassadaqatu la tazidul mal illa kathratan fatasaddaqu yarhamukumullah. Artinya ujar Imam Ghazali menjelaskan nih lagi masih orang yang fadilat, orang yang senang memaafkan kesalahan orang. Jadinya sesuai dengan hadis Rasulullah ujar Sidin, artinya merendahkan diri itu tiada menambah akan seorang hamba Allah melainkan ketinggian. Maka rendahkan oleh kamu akan diri kamu, niscaya mengangkatkan Allah Ta'ala akan derajat ketinggian kamu. Dan orang yang memaafkan kesalahan manusia itu tiada menambah ia akan seorang hamba Allah melainkan kemuliaan. Maka maafkan oleh kamu akan kesalahan manusia, niscaya memuliakan Allah Ta'ala akan kamu. Dan sedekah itu tiada menambahi akan harta melainkan berlebih-lebih banyak. Maka beri oleh kamu akan sedekah, niscaya memberi rahmat Allah Ta'ala akan kamu. Nah jadinya ujar Sidin, kan semalam kita mempermasalahkan yaitu bab masalah dendam. Jadinya kan pertama dulu semalam kita masalah ghadab, masalah sifat penyangitan, marah nih pemarah. Kan semalam ujar Rasulullah bahwasanya al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus as-sabiru al-asala. Jadinya ujar Rasulullah bahwasanya orang marah tadi merusak akan iman. Sebutnya. Jadinya kita cari dulu kenapa bahwasanya nina orang marah tadi, sabab orang marah itu kenapa? Kita ulang sedikit dulu. Nah, jadinya kenapa sabab orang marah tadi ujar Imam Ghazali, gara-garanya di dalam hatinya tadi ada sifat kibir, ada sifat sombong di dalam hatinya. Karena bahwasanya sombong ini menerbitkan atau melahirkan penyangitan. Nah, jadinya kita hendak menghilangi kita tadi penyangitan, kita tadi ini godop, karena godop tadi merusak iman. Merusak, kan sudah tahu semalam merusak imannya tadi kada ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, jadinya sababnya tadi kita hilangkan dulu. Dia sabab orang penyangitan tadi, sabab orang pemarah tadi gara-garanya sombong. Nah, sombong tadi, arti sombong tadi bahwasanya inya tadi beranggapan di hati inya tadi, inya lebih mulia daripada orang. Nah, itu dulu. Inya beranggapan dirinya tadi, inya mulia, orang hina. Nah, itu namanya sombong. Nah, jadinya sombong inilah yang sabab menerbitkan marah. Karena inya sudah beranggapan inya tadi lebih baik daripada orang, lebih baik, lebih mulia daripada orang. Nah, apabila orang tadi sudah berpasang inya tadi mengakui inya tadi mulia daripada orang, berarti nya berpasang dah dirinya tadi patut dimuliakan, patut dihormati. Nah, makanya contohnya ujar ulun semalam alim. Kita nih alim, banyak yang kelebihan kita nih, terkadang kita menganggap kita ini bahwasanya mulia seorang daripada orang, atau kina kawa kita nih setiap majelis hadir terus merasa seorang lebih mulia daripada orang, atau banyak amalan kena nah membawa ingoh kena, oh berarti seorang nih banyak pengamalan, berarti mulia, aku nih mulia, orang tuh hina. Apalagi kita melihat orang maksiat kena, oh berarti mulia aku daripada orang. Nah, karena apabila orang ini mengaku sudah menetapkan inya tadi mulia dirinya. Nah, mulia berarti ujar inya tadi patut dimuliakan, patut dihormati, patut dipakai pendapat inya. Nah, karena apabila orang ini berpasang, yang contoh ulun alim, mengaku ulun alim ini, kealiman ujar ulun, ampun ulun sifat alim kan sifat mulia. Nah, mengaku ulun mulia, muliaan ulun
pada orang. Nah, mbah itu orang sekalinya menghinakan lawan ulun, orang menyambati lawan ulun, orang kena memusuhi lawan ulun, orang kena menyakiti lawan ulun. Ujar ulun, aku kada terima. Kenapa? Aku kada pantas diulah kayak itu. Artinya nih, mak anggapnya tadi aku nih nah seharusnya aku nih diagung-agungkan, seharusnya aku nih dimuliakan. Kenapa jadi orang nih menghinakan lawan aku? Kenapa jadi orang memusuhi lawan aku? Kenapa orang jadi menyakiti lawan aku? Ujar inya, aku kada pantas disakiti orang. Nah, berarti gara-gara inya marah tadi, gara-gara inya menetapkan dirinya nih, nah, inya mulia. Oh jadinya patut dimuliakan, kada patut aku dihinakan, kada patut aku disambati orang, kada patut aku dimusuhi orang, karena inya tadi mengaku baisi sifat kemuliaan. Contoh alim, contoh sugih, contoh pintar, contoh banyak lagi. Contoh nih yang bisa sifat tuh kita menimbulkan diri kita. Padahal baisi apa-apa. Di situ kita mantapkan dulu bahwasanya diri kita hamba ini orang yang bujur-bujur jadi hamba kada baisi apa-apa. Berarti kemuliaan ini kemuliaan Allah. Bujur kan dulu. Berarti alim, contoh julun alim. Kita belajar tasawuf ini kan kita kan menembakkan peluru nih kepada kita. Jangan menembakkan peluru ada orang, jangan. Supaya kita nih check up nih hati kita tuh ada kada sombong. Nah, yang ujar dalam hikam, orang yang dasar bujur jadi hamba tadi inya kada merasa lagi baisi apa-apa. Yang kemuliaan. Berarti mulianya ampun orang. Kenapa di awak seorang ini sebagai malhar raja, seorang ini sebagai peran haja tipi menampakkan pelem kemuliaan Allah. Berarti seorang jatiyah kita ini, arti jatiyah tuh sifat asli kita ini, tatap kita ini yaitu kadada baisi kemuliaan, tatap diri kita hina. Bujurlah. Hina berarti mun orang hina patut haja dihinakan orang, patut haja disambati orang, patut haja disakiti orang. Bujur ada. Mun kita berpasang, kita alim, kita mulia, aku kada patut dihinakan orang, aku kada patut disambati orang, aku kada patut di ini bahasa kitanya disakiti orang, kada patut aku kada terima. Nah di situ karena kita merasa baisi kisah almarhum guru tuh kita ini biisi kisah biisi mulia. Contoh ya julun gidi ulun dianggap orang alim, ulun alim nih tak akui alim nih ampun ulun. Nah itu yang gara-garanya ini sifat sombong namanya. Nah makanya sifat sombong nih melahirkan marah. Bujur melahirkan marahnya tadi nih. Nah itu tadi yang kita hilangi dulu. Kita ini ingatakan diri kita nih tetap kada baisi apa-apa. Berarti yang diisi apa-apa tuh Allah. Atau kita sandarkan kepada Rasulullah. Bujur lah. Karena pulang kita pintar. Kita kah yang pintar, lain kita ini tetap ngol ngol di guru ya ngol ngol. Kita nih pintar nih datang dudi. Berarti pintar nih ampun Allah. Ya berarti mun namanya kita kada pintar patut aja sama orang bongol, maaf lah, ya lah. Terkadang kita bongol, sangit kita, bangkit marah kita. Kenapa? Karena kita merasa kita pintar, bujur ada. Nah kayak itu. Nah makanya di sini masih ada kisah lagi. Ampun maaf, makanya mun orang tuh penyinggungan masih ada lagi baisi kisah mulia. Masih ada wujudnya tadi ada lagi. Kita ini kan menghilangkan wujud kita. Maaf dulu lah. Kita nih supaya bujur-bujur sampak nih nah. Sampak nih artinya. Makanya ini supaya merasukakan at-tawadhu la yazidu tadi itu. Arti tawadhu itu apa? Gerang dulu kena. Jangan kisahnya tawadhu merendah diri, bukan merendah diri tuh, bukan menyimpan. Nah, masih kita ada bisi kemuliaan, kita merendahkan diri, belum tawadhu lagi. Mun dalam hikam tuh.
belum tawadhu lagi orang tadi tuh. Nah, ya makanya kita kisah nyatakan itu tadi dulu. Nah, jadi kita hilangkan dulu kisah diri kita begamatan bahwasanya ini berataan ampun orang, ampun Allah. Makanya Rasulullah itu pian sampak benar sidin mengamalkan sidin tadi, makanya sidin senang benar disambat ya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bujur ya? Abduh ini senang benar sidin disambat hamba. Nah, sidin tadi pulang pas artinya sampak dasar bujur, orang yang bujur jadi hamba tuh kayak bergerak. Kadada merasa ba isi apa-apa, kada kawa ba apa-apa, kada merasa ba isi apa-apa, kadada bisi kemuliaan. Makanya kan ketika Rasul Iqra ya Muhammad, kada lagi sidin tak ma'an nabi qori, kada sudah. Artinya kada kawa bapak. Makanya sidin ketika dilempar batu ada sangit lah. Berarti sidin kan menetapkan diri sidin, aku nih patut aja disakiti. Kenapa? Karena yang diisi kemuliaan Allah. Bujur ada. Mungkin menurut Rasulullah itu napa pasang, aku nih nabi, aku nih rasul. Kada terima aku dianu kayak itu. Nah, kada, tapi sidin nih rasul ini sekadar menampaikan aja sifat-sifat Allah. Lah, makanya sidin sampak, sidin disakiti orang, sidin diludahi orang, sidin disambati orang. Kada lalu sedikit jua pun sidin tersinggung. Bujur kada tersinggung sidin, kada hendak bahasanya sangit, karena aku nih patut dihinakan, patut disakiti ya. Nah, Rasulullah sampak kada ya. Nah, kayak itu orang-orang wali pian. Makanya Allah Ta'ala tuh hendak menjadikan seorang tu wali, pasti dah perjalanannya sama persis benar Rasulullah. Makanya wali tadi kan semalam tuh hakikat wali tadi, pal waliyu fil haqiqati nabiyun. Mujur. Bermula wali hakikatnya madhhar nabi. Madhhar nabi nih menceritakan nabi itu, nah ada terus cerita nabi itu fi kulli zaman wa makan. Itu berarti wali. Pian kita kada usah jauh dulu, Syekh Saman Al-Madani dihinakan orang. Yalah, dimusuhi orang. Abah guru sekumpul awal-awal sidin berjalan dihinakan, disambati, dimacam-macami orang, dipukuli orang. Memang kayak itu supaya menatapakan diri ini dasar bujur kadada beisi kemuliaan. Bujur kadada beisi kemuliaan berarti patut aja dihinakan kayak itu orang wali kan. Nah, wali itu di anu Allah dulu. Makanya idza habballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sayang kepada hamba tadi, maka Allah beri ujian macam-macam bala biar sambati orang macam-macam. Kayak itu biar. Nah, makanya kita tuh harus senang, kita semakin kita nuntut ilmu, semakin kita beramal, semakin orang muaran non kita harus senang kita. Berarti proposal kita nih diterima Allah. Jadi kekasih Allah, orang tuh disayangi Allah. Kayak itulah. Jangan sedih. Harusnya kita sedih Allah ini hendak memarakakan diri kita nih kepada Allah, harus senang kita. Ini terkadang makanya kita unsunnya nih nah salah kita nih terkadang mun kada dihirani manusia rasa gelisah. Yalah, rasa kada nyaman hidup dah ya. Manusia kada ada lagi hiran-hiran non aku. Nah, sebenarnya kita nih unsunnya billah. Harusnya kita nih senangnya tuh lawan Allah aja. Makanya orang wali itu disenangkannya lawan Allah aja dulu. Nah, orang ini kan dimuari orang nih orang wali nih, inya tuh hatinya jatuh cintanya lawan Allah aja lagi. Nah, sudah mantap inya tadi hatinya lawan Allah, hanya dibulikakan Allah bilang orang yang muar jadi cinta. Nah, jadinya artinya nih dulu kita hilangkan sifat ada berisi kisah nih nah, ada berisi kelebihan. Jadinya kita apabila kita dihina orang, nah otomatis dada kita ini kada bergerak dulu. Artinya kada kayak dikerukut dinosaurus. Ya guru ya kada dikerukut dinosaurus. Jadinya disambati orang tuh kada apa-apa ay, dasar bujur. Nah, itu pintangan marah tadi. Nah, orang dendam tadi bang sebabnya kenapa? Gara-gara inya kada terima dihina, kada terima disakiti, kada menerima apa-apa diperlakukan orang yang kada bagus. Karenanya bepasang tadi itu tadi. Dapat sudah syuting lah. Nah, itu jadinya begamatan artinya ya almarhum guru tuh nah, makanya almarhum guru tuh pian luar biasa sidin melajari orang tuh nah.
Sidin tuh bahasa kitanya ujar Sidin aku nih nah jadi guru murid aja belum tuntung lagi. Kenapa? Orang yang bujur-bujur jadi murid tadi seperti mayit biyadil ghasil. Seperti orang mati di tangan pamandian, tasarah pamandian hakun terus. Kawalah kita murid ujar guru ikam ini hakun enggak? Adalah kan seorang ulama nih bahwasanya murid Imam Junaid Al-Baghdadi. Kan ini kan Imam Junaid Al-Baghdadi kan bahasa kitanya kan ambilan tasawuf Sidin ala. Jadinya Sidin tadi ini ada bisi murid tadi mengaji sudah puluhan tahun, guru ulun bahasa kitanya kadeda merasa manisnya ilmu ini. Nah kenapa? Ujar Sidin sababnya ikam tadi sombong. Tahu Syekh Murabi Mursid pang ikam nih masih ada mengadakan kisah diri ikam tuh wadah ikam ada berisi kemuliaan ada lagi. Nah coba ujar Sidin ikam begundul suruh Sidin kan. Nah itu yang namanya murid nih maasi ujar Imam Junaid Al-Baghdadi ikam begundul. Mbah sudah begundul ikam tulak ke pasar, jangan bebaju pokoknya begundul tulak ke pasar bawa karung nukar buah-buahan. Hendak nih masih murid nih ulunnya kadang merasakan manisnya ilmu ibadat kadeda. Ayo ujar Imam Junaid tadi kan ikam masih ada di hati ikam, ada lagi merasa ikam nih ada bisi kisah bahasa gitu gitu, ada bisi kemuliaan lagi dengan ilmu. Ayo hendak minta dimuliakan nih yang begundul tadi bawa ke pasar karung nukar buah-buahan. Nah jadinya tulak ke kampung tulak mau makan lawan kekanakan. Ujar Imam Junaid nih mau makan lawan kekanakan barang siapa nih bahasa kitanya nih kekanakan tadi nih sambati aku tawaki aku bari buah sebuting. Hakun dihinakan orang nih supaya menghilangkan kisah diri, artinya patut dihinakan orang, patut disakiti orang. Sekalinya kada lawas mengamalkan kayak itu hakun ujar guru dapat manisnya ilmu ma'rifah. Nah gara-gara kita tahalang ilmu ma'rifah nih gara-garanya sombong itu pang lagi kita nih tahalang lagi kita merasa ini ampun kita alim nih ampun kita. Nah itu pang salahnya yang berisi sifat-sifat mulia nih pintar ampun kita sugih ampun kita. Nah tak akui kita ini pang salahnya tak akui. Nah hilangkan dulu. Nah apabila kita sudah menghilangkan makanya kata-kata hikam tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafi. Artinya bujur-bujur ikam tadi nih tahaqqaq bi awsafik. Sifat ikam asli tadi kada kawa ba apa-apa kada berisi apa-apa. Mun ikam kawa memantapkan ikam nih kada kawa ba apa-apa kada berisi apa-apa kemuliaan berarti yumiddaka bi awsafi. Nampak sifat Allah di wadah kita. Artinya kita melihat yang alim Allah, yang sugih Allah, yang pintar artinya ampun Allah. Bujur enggak? Melihat kita lawan Allah artinya ma'rifah. Nah di situ. Jadi jangan kita tuh menatapkan diri kita nah. Ya hilangkan begamatan. Ya menjal marhum guru lo orang sudah ma'rifah tuh inya nih melihat kukusnya wujud aja kada ada lagi. Wujudnya inya aja kada ada lagi. Makanya alam semesta nih panahnya tadi bukan kepada dirinya. Alim ini nah bukan kepada dirinya, tapi alim ini menunjuk panahnya ke Allah. Atau jalan marhum guru yang bujur-bujur guru tadi laula murabbi ma'arabtu rabbi, jikalau kadada guru aku kada kenal lawan Tuhan. Siapa gerang yang bujur-bujur guru? Kita guru di alam semesta ini encan aja. Yang bujur-bujur jadi guru huwa habibuna sayyiduna Muhammad, Rasulullah yang bujur jadi guru. Berarti kita nih menampakkan kealiman Rasulullah. Berarti kita mau namanya lain ampun kita ampun Rasulullah. Berarti patut kita dihina melihat di awak seorang pelem Rasulullah. Makanya kita melihat ada almarhum Abah Guru Zuhri itu melihat akhlak Rasulullah. Sidin meninggalkan diri menimbulkan kisah yang semestinya Rasulullah atau peguruan Sidin Abah Guru
Rasulullah Allah kayak itulah. Makanya sidin tuh kada lalu merasa pian sidin tuh mulia. Bertamu siapa aja sidin merasa orang lebih baik daripada seorang. Kayak itulah. Nah, sidin kiapa aja pian. Oh pokoknya kiapa sidin tuh ahlaknya pian. Mun pian tuh bergaulon almarhum guru tuh kiapa pian. Beilang modal almarhum guru kiapa bagus bener, lembut bener, tawadhu bener sidin tuh. Ya kalau nah sidin tuh dasar bujur dah orang tuh mantap, orang tadi kada kawaba apa-apa, kada baisi apa-apa. Ulun mah ambil pelajaran daripada situ nih, artinya nih bukannya ulun bang ada artinya ulun melihat guru tuh nah dasar bujur ilmu ada sidin tuh berataan, kelakuan sidin tuh ilmu berataan para ulun. Ya ulun semalam lah lisanul hal aula min lisanil maqal. Lisan hal tadi artinya melihat kelakuan sidin itu lebih aula daripada sidin mau ucapakan ikam lah tawadhu lah kada sidin. Kada sidin yang mencontohkan berdahulu tuh nah bahwasanya sidin tadi mantap kada kawaba apa-apa dan kada baisi apa-apa. Nah, itu makanya sidin kada tersinggung. Banyak orang yang muar lawan sidin, banyak orang di media sosial menyambati sidin banyak tapi sidin kada bergerak hati ini dah. Mantap sudah orang. Nah kayak itu. Nah jadinya di sini tadi ujar Rasulullah at-tawadhu la yazidul abdu illa rafa'ahullahu fatawadhu. Artinya at-tawadhu, orang yang tawadhu itu kiapa ya tadi? Inya tadi kada menetapakan, artinya inya tadi kada merasa baisi kisah. Kada merasa inya isi kemuliaan. Contoh alim julun tadi lah, contoh sugih, contoh pintar, contoh yang macam-macam lagi yang bisi kemuliaan inya nih kada merasa beisi. Berarti kan namanya kada beisi itu yang bujur tawadhu. Coba buka hikam ya, laisa tawadhuan idza asbata kada. Artinya bukannya orang tawadhu tadi artinya masih nah contoh ulun contohnya ulun mencontohkan sekadarnya ya. Ulun seandainya kan dianggap orang alim, ulun mengakui alim, kisahnya ulun bertawadhu artinya menyimpan kealiman ulun, berpura-pura ulun kada bisa, itu namanya pura-pura bukan tawadhu. Mun arti tawadhu itu pian kada merasa diri baisi kemuliaan, itu tawadhu dalam hikam bang nilah. Amun yang kita masih baisi menyimpan berarti masih ada lagi disimpan nih, pahamlah, masih ada lagi alim kisah kada alim. Nah itu masih pura-pura, kada boleh kita berpura-pura, berarti masihnya menetapkan inya baisi kisah. Mun masihnya mengaku inya tawadhu, sifat tawadhu ini sifat mulia, berarti hakikatnya mun orang menyatakan inya yang tawadhu berarti hakikatnya inya sombong. Kenapa? Karena inya merasa baisi sifat tawadhu. Nah masih ada baisi lagi. Orang tuh memandang yang bujur-bujur, orang tawadhu tuh kadada memandang diri nih baisi, kadada baisi kisah, kadada baisi tadi baisi kemuliaan, kadada. Ini kisah alim ini ampun Allah. Makanya orang yang bujur tawadhu inya memandang kepada keagungan Allah, kepada sifat kemuliaan Allah. Mudahan pahamlah. Nah itu ya yang bujur tawadhu tadi kada kawaba apa-apa, kada baisi apa-apa. Nah kada baisi apa-apa nih, nah artinya nipang guru seandainya maulah kita dasar bujur pintar guru ulun nih, dasar bujur alim ulun guru bahasanya mengaji 30 tahun ditakuni nih bahasa kitanya jurmi hafalkan hafal, rukun hulu hafal nih, dasar bujur guru ulun dapat harus karena mau pangulun bahasa kitanya ini. Tapi ingatakan ini ampun siapa? Ampun Allah. Ibu jorok alim ini ampun Allah. Kita nih sekadar memakaikan baju kealiman, memakaikan aja, artinya menampakkan aja, memazharkan yang alim tuh Allah, yang alim tuh Rasulullah. Nih sama akan lagi lawan sifat yang lain nih alim contoh lo. Nah di situ jadinya kita di situ dulu andaknya. Oh berarti ampun Allah lain ampun kita. Makanya lo almarhum guru ujar guru Seman Mulia ya kan jisidin lo. Sebutkan rukun dulu. Dapat terus berapa bulu ketiak ikam?
mati pikir bahasa kitanya berapa kamu hitungin bulu ketiak berarti kan bungolok. Isi ini dasar bujur guru seman mulia mendidik bahwasanya sifat asli ikam bahasa kitanya lah kayak itulah sifat asli ikam bahasanya guru Zenia jahil jati hikam itu tetap jahil ikam jadi kelihatan alim di situ memakaikan baju kealiman Allah ikam tetap diri ikam itu tetap aja bungol. Nah kayak itu paham lah. Nah kayak itu bahasa kitanya guru seman mulia itu pian bujur kayak itu tapi sidin melajari hakikat. Nah melajari hakikat nih ikam bungol lo nang bungol ikam lo berarti mau kada tahu tuh bungol. Nah kayak itulah. Nah artinya nih jangan sawat tak akui sedikit juga pun ada sifat kemuliaan contoh alim tadi. Nah kayak itu arti tawadhu tadi kadada merasa baisi apa-apa. Nah jadinya mun orang sudah tawadhu aja Rasulullah at-tawadhu la yazidul abdu orang yang tawadhu tadi kada bertambah inya seseorang hamba tadi kecuali Allah muliakan inya. Makanya mulia kada ampun maaf kita ambil almarhum abah guru sekompol mulia kada ya mulia kada orang tawadhu bang memakaikan aja memelemakan peran mulia orang abah guru Zuhri ya pak mulia membawa akhlak tawadhu lah sini lah bukan berpura-pura atau kada kalau acting lah seandainya kayak ulun contoh harapan ulun misalnya kena foto ulun lah jalan ini contoh lah ulun kada nyambat orang nah kalau kan bisa sambatan nggak boleh guru tuh kan boleh bisa sambatan kan kena kalau kayak kena nih bisa sambatan namanya bahasatan namanya kena loh nah kena atau kena kamera lah aku lah haratan aku kena nih aku berpura-pura nih contoh ujar ulun lah besaraman kena orang contoh ini muncul kayak itu di foto di anu nah supaya dipadahkan orang tawadhu itu berarti batawadu namanya ya berpura-pura tawadhu. Orang yang bujur tawadhu inya tuh nah dari dirinya sudah merasa inya nih kada ada bisik kemudian hina mun namanya sudah memandang hina pastinya memandang lawan orang baisi kelebihan makanya ambil berkat orang tuh dasar terlahir sudah daripada hatinya terlahir daripada hati. Kenapa? Karena hati ini yang menggerakkan awak kita nih nya sababnya kan sudah lo semalam bahas kitanya ini di dalam nih apa mun seandainya di dalamnya ini hitam keluar di muntung johir nih kan johir pasti hitam juga. Apabila orang tuh dasar bujur tawadhu merasainya kada kawaba apa-apa nih nah kada baisi apa-apa otomatis inya memandang lawan orang tuh lebih baik daripada inya ya amnya ambil berkat ya kalau kayak itulah ujar Imam Ghazali bujur lah ujar Imam Ghazali apabila kita memandang orang tuha seorang anom muliaan orang daripada seorang di mana mulianya sidin banyak ibadah lawas dah hidup seorang hanya hidup banyakan sidin berarti muliaan sidin seorang seandainya tuha memandang kekanakan muliaan kekanakan daripada seorang kenapa alasannya kenapa karena kekanakan masih hanya hidup mun berhitungan dosa banyak seorang nih menggawe dosa daripada kekanakan bujur lah kayak itu loh berarti makanya rajin tawadhu artinya nih bahasa kitanya inya mengambil berkat orang nah kayak itu inya terlahir tawadhu tadi terlahirnya di mana yo inya tadi pandangan hatinya aku nih inya kadada baisi kelebihan kadada baisi kemuliaan mudahan paham lah mudahan kita nih diadakan Allah hati kita kayak itu nah kada memandang di diri kita nih lebih baik daripada orang kada memandang diri kita nih ada baisi kisah mulia mudahan pian mudahan Allah menganugerahi ya kalau nya bahasa kitanya biar kita nih begamatan belajarannya Allah mudahan kawa kita mengamalkan Allah nolongi nah kayak itu tuh nah sifat tawadhu tuh kayak itu sesuai dengan hikam bahasa kitanya itulah karena kan orang yang kada belajar tuh kan akan tuh tawadhu tuh betunduk ayo jalan betunduk betunduk jalan degup sekalinya tiang listrik dihantup kalau kada kayak itu pang orang tawadhu tuh pian kada betunduk tapi kebiasanya tuh sudah sifatnya dah nah orang merasa rendah hatinya basinya kada bisa kemuliaan bang mun berpura-pura kada artinya mun berpura-pura kada sama jalan orang guru itu berjalan
betas pian ja almarhum guru bahari lo betasnya supaya disangka orang pengaji penuntut ilmu padahal seorang kada hendak mah agak kibinian buat aja dalam tas bata padahal kan kitab bata lah orang turunan Darussalam turun juga lo Darussalam tuh bahari berjalan biar di pinggirannya masih ini juga lo bahari kan bersepeda zaman ulun tuh masih bersepeda lagi wah ini ulun melihat ke Darussalam tuh nah lewat hibak ada kendaraan bagus aja ya lo supaya lekas cangkal nah mun betinjak no lapah wian kas kumpul tuh tinggi lo mun pian bersepeda kerasan benar mulai daripada Darussalam tuh nah kas kumpul betinggi nah hela mah bepaluhan bentang hari belajaran aja nah mun wah ini tinggal pulas aja lagi artinya nyaman artinya kada lagi bahasanya lapah hendak kemana aja mengajar guru nih kawa segitunya wah bahari memasak pakai kompor wah ini di asrama sudah tinggal cucuk aja apa tuh apa kosmos nah itu aja lagi kita masak artinya mun hendak no iwak ada iwak monjun kan di batang lu lundu banyak di situ lundu nih siangnya andak di nasi masak umpat masaknya artinya kita nuntut ilmu tuh jangan hendak nyaman dahulu sakit dahulu biar aja makan tuh seadanya aja ya kalau oh ini juga nah bahas kitanya nyaman bahasanya bagus nyaman tuh Bian kadang menghina orang kada tah bahari perjuangan untuk ilmu nih lah gitu bang bersepeda nih karena pacul rantai macam-macam nah jadinya kayak itulah kita tenang nah, mudah-mudahan nih bahasa kitanya jadinya tawadhu nih jangan sudah jadinya tawadhu bahasa kitanya nah tawadhu tadi bukannya kita nih merendahkan yang menjadi guru tadi lah kisah tadi nah jadinya orang turunan berjalan membuat juga supaya nih agak kibinian supaya dikawinakan nih lo anu mintuhani lalu di rumah orang sugih itu so ada penganakan bebinian bungas bisa benar ya mah ujar orang cangkalnya itu ujar yang orang tua tadi yang bisa anak tadi nih bahan nih bagus banget jadi minanto nih bahas sedikitnya toron betunduk aja berjalan jurang nih tawasau bener nih tawadu bener nih dia aja sekali dikawinakan dah sekalinya pian sudah malam pertama sudah bahas kitanya sembahyang subuh ujar mintuha alim bang nih imam nih sekali jadi imam pian omai jadi imam nih sekalinya namanya orang kada bisa sembahyang subuh jadi imam 4 rakaat kenapa aja mintuha nih 4 rakaat jadi imam nih 4 rakaat ya pak betakun aja nih si mintuhan ini betakon kenapa nak bahasa kitanya 4 rakaat ulun pahalanya segantian 2 rakaatnya kadang kalah juga nih tapi ketahuan bungolnya ketahuan nih karena mungkin nah kayak itu mintuhan lain nih tapi sudah runtuh gunung anak dah ngalih aja dah jadinya kita kada kawa melihat johir artinya kada kawa johir nah di situ artinya kisah aja bang lah bukan tawadhu tadi orang yang nah ya arti yang orang yang tawadhu tadi inya merasa kadada isi kisah aja guru tuh kayak itu aja rajin kadada isi kisah mulia alim sugih kuat pintar macam-macamnya lagi dah nah kayak itu kada ini kelebihan ampun orang nah apabila orang tadi tawadhu jar Rasulullah la yazul abdu illa rafa'ahu artinya Allah muliakan orang tadi asal orang tadi bujur tawadhu kada pura-pura kada nah makanya ujar Rasulullah fatawadhu yarfa'kumullah maka hendaklah hikam tadi tawadhu artinya kan ujar Rasulullah orang tawadhu tadi kada bertambahnya hamba tadi kecuali Allah tuh nah bahasanya memuliakannya maka sepantasnya kan tawadhu artinya jangan merasa seorang ada bisi kelebihan nah artinya mun orang tawadhu tadi yarfa'kumullah orang tadi dimuliakan Allah nah sudah sebuting wal afu la yazidul abdu illa izzan jadinya ujar Rasulullah hendaklah kita tadi isi sifat pemaaf nih arti pemaaf nih kada mengatakan kesalahan orang bujur artinya kada mengatakan salah orang tuh kada sudah ada memaafkan artinya kayak Syekh Saman Al-Madani Allahumma ghfir li ummati sayyidina kada manggapi kenapa jadi kada manggapi ya Rasulullah adalah manggapi lah orang meludahi
Kada manggapi sudah dimaafkan sidin. Kenapa? Karena pandangan sidin ini nah orang ma'rifah bang lah. Ini gawian. Lah gawin siapa? Gawin Allah hakikatnya lah. Makanya tadi nah kita belikan ulang kada kawa ba apa. Berarti makhluk tadinya kalau ba apa juga bujur lah. Yang menawak Rasulullah inya kada kawa ba apa kecuali digarakan Allah. Nah, pandangan Rasulullah ke situ. Nah, makanya kalau tafsir guru lah, tafsir guru dahulu nih. Kenapa pian nih guru jauh tumat guru. Bukannya ulun lah ampun maaf ulun lah. Nya ada juga orang menyambat lah. Bisa sidin aja hendak betimbul juga di guru ya. Ada menyambat macam-macam ulun nih pian. Bahasa kitanya kan apa dia apabila apalagi media sosial pian. Sambati orangnya tapi kada apa-apa, merasa patut pang disambati orang. Nah, ini orang kada tahu pang kita ini kan bahasa mudahan-mudahan lah bahasa kitanya doakan ulun mudah-mudahan seorang ini nah artinya seorang ini kada alim jay. Ulun ini kada alim ulun mengaku seorang kada patut jadi guru. Tapi orang pang meminta pian. Ya mun ulun hendak berkisah pian ulun waktu lulus pesantren bermodal berjual sandal kada payu. Kada payu artinya habis di modal terus. Ujar jar guru, ikam menjadi orang alim aja mah julung kada patut ulun jadi orang alim. Bahasanya kada patut jadi orang alim. Kenapa? Karena orang berhajat lah ya ada kabulakan aja ya ada. Bahasa kitanya merasa kada patut pang. Jadinya ulun belajar julun karena ulun nih bahasa kitanya ulun belajar barang handak nih belajar lah bukan mantap. Handak menimbulkan paguruan. Menimbulkan guru nih nah makanya handak mutabaah lawan sidin, pakaian hendak mutabaah lawan sidin, mudah-mudahan kawa ahlak mutabaah, mudah-mudahan ya kalau tapi kadapang seorang jadinya artinya ulun menghilangkan artinya tabarri. Nah tabarrinya nih nah artinya berlepas kan artinya tabarri anil hauli wal quwah, artinya berlepas daripada baisi daya upaya, artinya berlepas ulun menyandarkan kealiman almarhum guru. Ampun maaf lah menyandarkan ini yang alim nih almarhum guru, berarti ulun nih kada alim, berarti patut aja disambati orang, patut aja ulun nih dihina orang, patut aja ulun nih disakiti orang, patut aja ulun. Kenapa? Karena ulun ampun maaf bukannya anulah mantap ulun, artinya ulun merasa pang diri ulun kada alim ulun. Ela, nah kayak itu nah. Jadi ulun hendak mutabaah lah pada keadaannya tuh. Supaya ulun lepas, makanya kan kata-kata orang membaca kitab apa ya? Qolal musannif. Berarti yang bepandirnya yang alim musannif loh. Adalah ampun maaf. Qolal Faisal kada adalah. Kalau kada adalah kalau kena nah atau kana radhiyallahu anhu wa ankum anil muslim. Oh qala radhiyallahu an telah berkata radhiyallahu anhu ampun kitab. Kayak itulah artinya kita berlepas nih lain ampun kita, yang ilmu nih ampun orang. Nah kayak itu nah bahas kitanya jadi ulun artinya nih ilmu guru artinya julun ujar almarhum guru jadi artinya kan nih pun guru artinya pun guru tuh nah nya banyak aja bang orang menyambat ya kayak itulah, tapi kada apa-apa tuh memang wajar sudah orang menyambat hak muntungnya loh. Nah kayak itu nah artinya nih Hajinya kayak itulah artinya ya almarhum guru dahulu kan jasidin bahwasanya Allah mahdil qauma fa innahu la ya'lamun ay la ya'lamun tapi ay la yaf'alun jasidin. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya ay la yaf'alun lain gawian inya. Nah Rasulullah tuh memandang nih nah orang menyakiti tadi lain gawian inya. Kenapa? Inya tadi kada kawa ba apa paham lah makhluk tadi kan apa juga yang menawak tadi, berarti jadi inya kawa menawak hakikatnya siapa? Oh gawian itu juga orangnya. Kenapa Allah kayak itu? Karena Allah sayang lawan Rasulullah ya lah, sobar Rasulullah mun orang sobar ijtaba wa in radiya jikalau ridho Rasulullah orang tadi istofa pilihan jadi kekasih orang kayak itu loh. Nih artinya kan bahasanya bahasa orang berpacaran ampun maaf lah, orang berpacaran sudah bercintaan bujurai bebininya mengibit kita tapi kibitannya kibitan sayang kayak itulah. Rasulullah bujurai kayak secara johirnya kenapa Allah nih menyakiti Rasulullah kada ini nah bahasanya sayang makin tinggi derajat Rasul. Orang-orang wali itu kenapa diganggu orang semakin meninggikan derajat
wali tadi, hamba ini nah jadi kekasih Allah. Mudahan paham dah. Nah makanya pandangan tadi dulu, nah inya tadi kada kawa apa-apa juga orang tadi nih jadinya, nah kawa memaafkan orang lah. Nah kawa pandang dulu di situ, pandang di situ dulu nih, pintangan memandang di situ, bega mata naik kita. Tapi guru biar belajar sudah terkadang, nah makanya kita nih terkadang ya jurang tuh ya goplah tadi, ya kita nih koler pang, kita nih sifat pengoler ini ngalih benar, ya kada mau membaca wiritan tuh nah, kada mau bahasanya membaca zikir samaniyah tuh nah, padahal zikir samaniyah tuh pian berpengaruh pian artinya nih. Kita mendidik kita ini nak kena ingat lawan Allah. Kita rancak membaca sholawat di situ sama juga. Makanya wirid itu ada namanya, ada wirid, ada warid, kena datang warid bantuan daripada Allah. Itu dalam hikam itu ada warid, ada wirid, ada warid. Siapa berwirid niscaya dapat warid. Warid itu ya mungkin kita tuh bersifat kena kawa sobar, bersifat melihat ini ridho, kena apa yang kejadian ini belajar memahami Allah, itu ma'rifah. Makanya arti ma'rifah itu ada dua lah, ada dua nih secara kitab. Menolong ada ma'rifah bang, artinya nih mudahan kena ma'rifah kita berataan. Artinya kan ma'rifah itu ada dua. Ma'rifah secara umum, ya bahasa kitanya belajar yang kayak itu tauhid. Nah ma'rifah secara khusus tadi inya nih kawa mengerti gawian Allah. Di mana anda gawian Allah? Di makhluk. Nah itu secara khusus kayak itu. Nya rasa apian ma'rifah ini rasa lam yaduk lam yadrika. Amun kada merasa kada tahu. Bujur mun kada merasa kada tahu. Nah kayak itu nah. Nah jadinya artinya kita pandangan dulu orang tadi kada kawa apa-apa juga nih. Kada berisi apa-apa jadinya orang tadi kada kawa apa-apa. Jadi mun kita melihat orang tuh kada kawa apa-apa, berarti yang menyambati lainnya. Artinya secara kita pandang situ yang menawak kita, menyakiti kita lain. Sudah, berarti ini kasih sayang Allah. Berarti gangguan orang ini nampak kasih sayang Allah lawan kita. Nah, jadinya fa'fu kawa kita memaafkan kena. Kada memandang orang ini salah. Kada memandang orang ini salah. Kayak semalam loh, orang nih membuang kulit pisang. Kada memandang orang yang membuang kulit pisang ini salah kada. Aku yang salah, ulun ya Allah berdosa lawan pian. Jadinya pian ajab di sini. Nah kayak itulah. Bini menyuruh lambat. Oh ulun yang salah, kada menyalahkan bini dulu, menyalahkan seorang dulu. Artinya kenapa jadi bini lambat? Aku pangjual lambat di kiawa Allah apabila nih Allah menugasakan contoh sembahyang melambat-lambatakan padahal kada ujur. Oh aku nih dinampakakan Allah. Makanya al mu'min mir'atul mu'min. Bermula orang beriman tadi pastinya mengambil cerminan. Oh aku yang salah, astagfirullah. Jadi gitulah. Kawan ini memaafkan, kada memasalahkan, berarti kada memandang orang ini salah. Menurut kita kada memandang orang salah, pasti memaafkan dah. Lain kita memandang orang ini salah, dan nak memaafkan. Nah kayak itu dulu. Nah jadinya wal afu la yazidu, dan orang yang pemaaf kawas sudah hanya memaafkan orang. Wal afu la yazidul abdu illa izzan. Orang yang kawa memaafkan orang tadi kada bertambah seorang hamba tadi kecuali inya mulia pian orang pemaaf tuh. Coba lihat kisah-kisah orang bahari wali-wali itulah pemaaf sampai wah ini ada terus kisahnya. Ya loh. Masih wah ini ada kisahnya terus. Syekh Saman macam-macam ada kisahnya. Diabadikan orang seakan-akan tuh diabadikan. Kisah Sidin tadi bagus, benar akhlaknya pemaaf, benar. Pasti digandang orang. Nah itu nah. Fa'fu mun kita tahu sudah banyak orang pemaaf tadi kada bertambah kecuali mulia, maka hendaklah hikam tadi fa'fu ya izukumullah. Maka hendaklah hikam tadi maapakan oleh kalian niscaya kena Allah muliakan ikam kena. Bujur itulah. Kenapa? Karena sifat pemaaf tadi sifat Rasulullah. Maaflah. Mun kita mengadakan di diri kita nih ada sifat Rasulullah. Rasulullah nih pian. Mun kita nih ada di diri kita sifat Rasulullah. Allah ketujuh. Allah ini selalu memberi rahmat lawan kita ini nama adakan sifat Rasulullah. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Artinya Allah ini selalu mengangkat memuliakan nih namanya Rasulullah. Kenapa? Jadinya sama juga kita ini lah.
ajan dah. Nanti ke situ ajan dah. Artinya jinya ada akan kita sifat Rasulullah, memakai sifat Rasulullah. Insya Allah kita dimuliakan Allah di situ. Nah kayak itu nah sudah wasadaqatu nih bilanglah wasadaqatu la yazidul mal illa kasratan. Nah, jadinya artinya orang yang bersedekah tadi nih artinya berarti orang ini kada bahil, orang ini kada bahil berarti kan orang kada bahil, orang ini bersedekah berarti orang ini pemurah, bujur dah. Orang sifat pemurah nih pian kebanyakannya nih sifat-sifat walinya Allah. Makanya kan majabalallahu waliyan lahu illa ala sakhoi wa husnil khuluq. Kayak itu kah mun salah pada yulut kayak itu lah. Allah Ta'ala tuh kada menjadikan seorang tadi wali kekasihnya lahu baginya Allah kecuali inya tadi bersifat pemurah. Kayak itulah. Coba lihat itu wali-wali kayak apa pemurah. Wali-wali itu pemurah pian. Orang dasar bujur pemurah, perhatian benar tuh muncul daripada hatinya nih pemarasan aja kita tuh. Pemarasan jadinya melihat orang maras lawan orang kasih sayang, ini sifat Rasulullah. Nah, mun orangnya bersedekah, makanya kan sedekah tadi kada bertambah. Nah, harta tadi kecuali bertambah banyak. Artinya beberkat pian orang pemurah nih pian. Nah beberkat paling kada kita nih mun kada jua lo memang secara johir lah kita bersedekah ini berkurang bang. Sebenarnya memang berkurang. Contoh lo duit 100.000 ulun barikan 50 memang berkurang lah. Tapi kena terkadang menambah, makanya zakat tuh lo nih bertambah kena. Apa ya arti zakat tuh kadingat tuh nah yang pengertian zakat tuh apa kadingat anomo kah? Anomo tuh bertambah kena, bertambah subur kena. Nah jadinya orang ini sebenarnya ada karena keberkatan yang lain bujur ini berkurang tapi bertambah di lain kenapa ada ditambahi Allah karena orang bersedekah nih. Nah contoh keberkatan hartanya nya kawa baru sedekah kepada yang baik nih berberkat paling kada inya tadi orang yang baru sedekah kan 50.000 contoh 100.000 diberikan 50.000 seandainya ya kalau nah paling kada kenanya banyaknya tadi mana di akhirat sudah ada tabungannya inya kena mana mati di akhirat ampuninya kena. Yang bujur harta kita tuh sebenarnya yang kita kirim sudah ke akhirat itu harta kita. Yang harta kita tak tinggal nih belum tentu kita yang menikmati. Nah itulah menikmatinya itu bang pian. Jadinya makanya orang bahasanya orang bahil nih hina. Orang bahil nih kan bagus lalu. Nah kena ada aja babnya lah. Harus segini kita jelaskan ada aja kena babnya balum lagi ya Allah. Kita begamatan baca kitab ya Allah. Mengambil berkat Imam Ghazali, mengambil berkat Abdul Somad Palembang daripada Paguruan Sidin Syekh Saman Al-Madani. Hadis Rasulullah. Nah, makanya ini bagus pian ulun senang toh kitabnya ini kenapa? Karena ini bahwasanya ringkasan Ihya Ulumuddin sebagaimana yang dibacakan almarhum guru di malam Kamis Pondok Indah kan semalam tuh sawat hasad aja lah sampai hasad aja lah hasad nih habis mengalahi umur yang mengalahi nih bahasanya mengalahi sidin umur padahal nyaman sidin penjelasan sidin itu nyaman benar pian artinya nah jadinya begamatan naik kita bahasa kitanya kan mano ikan nih wah ini pian hendak membaca Ihya nih baca 4 juz pian gonolnya kayak ini 4 juz kayak di Bangil tuh aja lah berapa tahun yuk mengaji lah abah guru kaspol membacakan sebuting nih juz 1 juz 2 juz 3 juz 4 lawas pian baik wah ini dah kita akhir zaman nih ya kayak itu ada lagi dah mengambil ringkasnya aja orang wah ini himmah nuntut ilmu tuh kurang benar pian lakas pendulakan kah aja kita tuh lakas pendulakan kada hendak yang katujuh tuh rame kayak itulah rame itu bang dah yang kayak apa rame nafsu ini katujuh berramian bang nah kayak itu nah jadinya kita begamatan aja bahasanya mengambil yang ringkas barang kan makanya ringkasan ini sebenarnya yang ini tadi kan terjemah Abdul Somad Palembang ini kan asalnya kan Ihya Ulumuddin itu 4 diringkaskan langsung diringkaskan Imam Ghazali ini langsung Imam Ghazali nya yang meringkaskan kitab Al-Mursyidul Amin kan dijadikan itu ada juga yang selainnya Mau'izatul Mu'minin ada juga tuh tapi lain Imam Ghazalinya lagi yang meringkas yang lain pulang
Nih amun yang Al-Mursyidul Amin yang kitabnya namanya Al-Mursyidul Amin itu tadi itu langsung Imam Ghazali yang meringkaskannya, namanya ampunnya kawai yang penting-pentingnya diambil di sini. Nah kayak itu tuh, nah jadinya makanya bagus benar, makanya orang yang membaca Ihya tuh hatinya hidup. Ahya qulubun, artinya hidup para habaib kami membaca Ihya ini hidup hati kami nih, artinya nih baahlak ya lo, mun kita kadang baca Ihya mati hati ini pian, makanya mengkawa dihidupkan hati ini dengan membaca ya paling kada kau membaca Ihya ringkasan Ihya barang sama aja juga ya, kalau ringkasan Ihya barang, nah ringkasan Ihya nih lo contoh kayak haul di Gresik lo, Habib Abu Bakar Gresik pasti bahataman tuh baca Ihya, bahataman tuh baca Ihya rajin, baca Ihya tapi baca Ihya banu aja betaros kayak baca Quran kayak itu nya ada Ihya yang bebaris sudah jadinya mulai juz 1 baca betadarus topang Ihya kayak itu aja. Bukhari kayak itu juga orang kayak itu, nah cepat nih tamatnya ambil tabaruk aja, makanya lo orang tolak bala tuh yang dibawa orang aja apa ya kitabnya hantu tuh hutan pian, hantu api tuh hutan, nah, yang diarak orang bahari itu udah sebelum ambilannya Bukhari ini pian, Bukhari lawan ya dibawa orang, makanya mengkawa di rumah tuh biar nukar biar harus membaca kitab di lemari andak ya lo Bukhari ya lo, nah andak yang aslinya mudah-mudahan dengan berkat kita cinta lawan kitab kayak itu tuh mudahan ada juriat kita karena jadi orang soleh, jadi orang wali paling ada kayak itu barang kayak itu lah isa adalah nah nyinya ujar sidin tadi apa saudara nyinya la tazidul kan apa awas sadaqatu la tazidul mal illa kasratan fatasaddaqu maka bersedekahlah oleh kalian yarhamkumullah niscaya Allah merahmati, berarti artinya yarhamkumullah itu kan berarti Allah sayang kan, mun orang pemurah tuh disayangi Allah kan, orang pemurah tadi kan tanda wali, maka orang jadi wali itu pasti orang disayangi Allah kayak itulah. Nah ampun maaf ya lah nah sebuting hadis aja nah habisnya waktunya kena bahasa pulang lah bahasa ya lah lambat habisnya nih karena artinya kena pulang sambungannya dan lagi sabda Nabi sallallahu idza ba'asallahu khaliqa yaumal qiyamah nada munadin min tahtil arsh salasta aswat ya ma'syaral muwahhidin innallaha qad afa ankum fa'fu ba'dukum an ba'din wallahu a'lam bisawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah bihamdihi 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 ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in أنفعهم والمجر أنفسهم في مصلى باب السعادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثورنا ومعاملنا من عنوان الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشرع عند الله سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين وآل كل وصحابة القرابة والتابعين والتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع شيوخنا ومعلمين ووالديهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وسيدنا عائشة الرضا رضي الله عنها وسيدنا فاطمة الزهرا بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن وسيدنا حسين وذريتهما إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح عبد الجليل والشيخ محمد سمنار بن الشيخ محمد سلام جليل والشيخ محمد زيني من عبد الغني سقمبل وخصوصا إلى روح ومربي روح يا شيخ الحاج أحمد الزهدي النور بن محمد وخصوصا إلى روح عبد الصمد بن حاج محمد رسول وخصوصا إلى روح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في مصلى باب السعادة ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكرهم أوصل لهم صواب ذلك منا إليهم 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 اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمداد أوليائك اللهم ادخلهم جنة وإينا بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة لأنهم من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحن الله في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى